Teli bir arabaga iki arabanın çöpün bir ele basıp kelet dep maktashıp, çöp tarttırarda takay talaşka düşkön kişi bolçu. Teli geletkan jolda araba görünbeyle, attar görünbeyle bütünдөй bir jap-jaşıl too jılıp, oşol toonun çokusunda olturgan tebeteydeyi kişi koşa jılıp keletkansıp görünçü. Çın ele arabanın eki öңүрүнөн düşkön çöp, araba turgay yandan arkı alamdın barın jılçıksız bütöp, topostun çuğdasınday bolup jer suunun barına çuvalıp, jer suunun barına tөгүлүp çaçılıp, berilip kelgende gana too tartıp keletkan attar görünüp, andan berilip kelgende tebetey emesele Teli ake көрүнүp, kapıray, mına bul aňystyn aň çönögü, mına bul sarayga çeýinki 20 jol menen kantip oop jygylbay uşul jerge aman esen jetkenne birese teň galyp, birese suktanyp karap turar elek. Bir jolu arabaga çöp basıp jatkan jesteme, Teli akenikindey baspaýly bu jeste desem, kele çoň-çoňdan süpere sal, künde bürkölüp keletat, jan baştalykça ketip kalaly dep şaştırıp, sözdü başkaga burup, sorowuma жооп бербей, Teli bol albasın, çöptü Telidey basalbasın, uşintip жооп bere albagany menen düşündürgönsüp, jymyýyp koyup iştey bergeni esimde. Oşol Teli ake meni tildedi bir jolu. Koşnası Oroz akenin üýüne ninisi Dombor dosum ököbüz alagüü bolup, jaň ele binoga toyup çykganda atçaň keletkan Teli akege urunduk. Vinonun gүүsü menen jaýdaňdap aldyn tosup, kadimpidey gıykırıp şaňduu salam berdik. Büktöp karamagan kamçısı menen Dombordu göstöy teminip barıp köküröktön anı arı türtüp koydu da, meni janday toktop, alagay gösünaň tarıltıp, aynim ay kanday gana bala leňdegensip, adegende kaykılatıp baş barmagyn görgösüp, anan kızarıp tatarıp, duduk tili menen birdemkelerdi bıldırap, senin özüňden bölök kimiň bar, işengeniň uşul bötöl köw degensip, tutalanyp kekirtegin çertip, anan ortonunun teňin görsötüp, uyalsaň bolboýby degensip, bir jak betin tolgoy garmap, çoýmadoy çoýup durup, жерди карай julup ırgıtıp, anan uşintip içip jürüp jok bolup ketesiňmi degensip, çıpalagynın uçun görgüsüp, tuttugup, başyn çaýkap alyp, tüfü dep jerge tükürgen boýdan üýüň göstöy bastyryp ketdi. Başka çapkanday soğulup jaman boldum. Takdyrymdy jatka bilgen ayıldaşlarım siýakty öle, Teli ake da oşondo meni jin şaýtandyn azgyrygyndan talaşyp, uşul jalgys beçara buzulup ketpegeyle, ataganat biröөнүн jalgysy jok bolup ketpegeyle dep Kudaydan tilegen akelerimdin biri bolgonun emi bilip olturganymdy garabaysyňdy. Balkim men çynda bile oşol Teli ake tildegenden kiyin adam bolçu jolga düşköndirmün. Biz ekinci kurska göçüp filosofiyadan leksiya okugan jap-jaş mugalim Roza Isakowna Otunbaýewanın oğuzundan karama karşılıksız, jaman jakşılıksız düýne önükpöy turganyn, düýne degen koos kagaz korolgon bir bütün konfet öňdүү tatına kay görüngönü menen al min ganattуу turnalarday kökten kökкө serpilip, min tolkunduu zakymdarday künden günge kubulup, min sandagan joldordoy taram-taram örülüp, oýdan togo orolup turaryn. Al hiç kaçan ölböstügün, hiç kaçan öçpöstügün, oşentip öçpöstöy janыңda jaynap, ölböstöy maňdaýynda külüp turup ele bir günü kün batkanday batyp keterin. Oşondo düýnöň түшкүр, bardygy uturumduk nerse bolup, uwaktlуу nerse bolup sezilerin, birok al oşentip koyup ele tübülük jaşaý bererin, ukkanbız. Uluu nemis filosoftoru Kanttın, Gegel'din, Feyerbachtın dialektikalyk materializm jönünde aytkandaryn, sayasatga garaganda, kör düýnöge garaganda abir, uyat degender aldagança biýik, aldagança kymbat bolorun bilgenbiz. Eger oşondo 25 ýaşdagy jaş mugalim Roza Otunbaýewa bolbogondo, Kant degendi birinci ukkanda kadimkide çayga salyp içe turgan Kant eken dep oylogon 25 ýaşdagy kymynın oşol kezdegi kebetesi komso, murdu çoň, mırk studenti men düýnöde Kant degen uluu filosof bar ekenin kaydan biletilem. Jakşı görgön adamymdyn jamandygyn Kuday ömür boyu gözüme körgösböy ötse eken dep tiley berem. Roza Isakownanyň tatına kaygır kılgan kap-kara çaçı, bulaktan suw içkeni düşkön buluttun bir yüzümden tigilgendey bolgon appak koftasy, aga jakşyna kay bolup jaraşyp, karagan sayın karagыңdy keltirip turgan kap-kara yupkasy, ak köpülöktün kanatyna okşogon ak tufilisi, baskan turgany, süýlegönü, ayal zatyna taandyk, oşol çurda ayal zatynın özü da kuştarlanıp suktangıday bir başkaça jagymdуу suluulugu bar jaş selki. Başkalardy bilbeyim. Meni ömür boyu istep tappay jürgen jarkyn sezimlerge bölüp, tattуу oýlarga jetelep, eňsetip, ээрçitip,
эң сонун ырларды жастырган, кымбат кыялдарга жетелеген жылдыздуу жол болгон. Кийин Роза Исаковнаны мен филармонияда иштеп жүргөн кезимде көрдүм. Ал ошол кезде Фрунзе шааркомунун секретары болсо керек эле. Филармонияда өтө турган кайсыл бир өкмөттүк иш-чаранын даярдыгы менен таанышканы келип, биздин чоңдорду сахнага тизип алып катыра тилдеп кеткен. Ошондо жек көргөн чоңдорумду мен үчүн тилдегенсип, мени көргөн жерден эле баса калып тилдеп, уйпалап тургандан ырахат алган директорум Даниэль Назарматовду карап алып, рас эле тилдеди. Тилдеген кандай болот экен деп аябай табамганган. Жакшылыкка жетиш үчүн жан өрөгөн аябай жакшы болот экен. Акын болсом, кыргызга таанылсам экен деп тилеген аруу максатымдын артынан асмандагы ак жылдыздын артынан куугандай куудум. Студент кезимде мугалимим болгон Роза Отунбаева кийин шаарком партиянын секретары, Кыргызстандын тышкы иштер министри, Кыргыз Республикасынын Улуу Британиядагы элчиси, Кыргыз Республикасынын президенти болду. Бир кезде адам болоору арзар, али белгисиз, Кайыңдынын көчөсүн таптап, дайынын таппай жүргөн мен акын болдум. Байдылды атындагы эл аралык адабий сыйлыкты, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты, Шыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкты, Айкөл бабабыздын атындагы Манас орденинин 3 жана 2 даражадагыларын, эл акыны деген наамды алдым. Роза Исаковна бүтүндөй дүйнөгө таанылды. Мен дүйнөдөгү эң эле байыркы элдердин бири болгон бүтүндөй Кыргызга таанылдым. Роза Отунбаева мөөнөтү бүтүп президенттиктен кетти. Мен акын бойдон калдым. Жаш кезимде жакшы адам болууга дем берген Кыргыздын Розадай сулуу, акылман кыздарына чексиз ыраазымын. Мен эң жакшы тилегимди, эң таза каалоолорумду жаш кезимдеги жазган каттарымда билдиргем. Тилекке каршы чын пейилден чыккан сөздөрүмдүн кудурет күчү, касиети кайран кыздардын бирине да жеткен жок. Анткени мен кат арнаган кыздардын бири да менин жазган каттарымды окуган жок. Окубай туруп эле тытып салып жатты. Ошол жазган каттарымды четин эле окуганда мен аларды сүйгөндөй балким алар да мени сүйүп калат беле деп азыр да ойлой берем. Ошол кездин эстелиги болуп бул ыр калды. Сени көздөй учуп чыкты тамгалар, сүйөм, сүйөм, сүйөм деген сүйлөмдү дептериңе жазып салып кайранан дептеримдей тытуудамын дүйнөмдү. Коңгуроонун үнү толуп турат зал, сүйөм, сүйөм, сүйөм деген сыяктуу. Чыксамбы же чыкпасамбы класстан, кыздар неге сени менден сурашты. Ким бирөөлөр шыбырашты, күлүштү, балдар тиктейт далдасында теректин. Күлсө күлсүн, бүт баарысы билишсин, сүйөрүм чын, мен күнөөкөр эмесмин. Биринчилер үйлөрүнө тарашкан, узапарат таштап ызы чууларын, эмнегедир кетип калып сабактан, ээн барып келет ыйлагым. Бантигин гүл, сөзү кулат агайдын, жалбырактар үзүлүүдө дарактан. Бантигин гүл, караймын, бактын ичи, кош ис жатат бараткан. 72-жыл ат башы. Гүлнара. Биз окуган жылдары филфактагы кыздардын эң эле сулуусу Гүлнара Бакиева деген кыз эле. Гүлнара кадимки Бакиев Курманбектин карындашы болчу. А кезде Бакиевтердин дайын оту жок кеси. Бир күнү сабактан тарап чыгып, жатаканага кетчү жалгыз аяк жолдо бараткан Гүлнараны көрдүм. Сулуулук деген укмуш болот экен. Ишенесиңерби? Сулуулуктан сүрдөгөнүмдөн кыздын алдынан өтө албай койдум. Илээлеп артында бараттым. Бир маал деле мойнундагы көгүс шайы шарпы акырын шыпырылып келип жолго түшүп калды. Сулуулар анча-мынчаны байкабайт экен. Байкаган жок, кете берди. Акырын барып жерден ала койдум. Бирок кантип береримди билбей, Гүлнара деп атын да атай албай, артынан илээлеп баса бердим. Гүлнара десем эле колумдагы шарп да, жолумдагы керемет сулуулук да көздөн кайып жок болчудай сезилип, агөрөкчө үн чыгарбай эчи берейин деп үн чыгарбай жүрүп олтуруп, вахтершага келип буйдала түшкөндө шарфын алдына кое салып кирип кетти. Менден кыйын, менден мыкты, менден сындуу жигиттер турса, студенттердин ичинде анда-санда ыр жаза калганыма караганда, вино иче калганым менен көбүрөөк таанымал болгон мени Гүлнаранын сүйөөрүнөн дегеле таптакыр үмүт кылбаганыма карабастан, кенедейинден жылаң сулуу кыздарга кат жазып,
Биринен да оң жооп ала албай жалкып калганыма карабастан, о Кудай албаган мен ошол күнү Гүлнараны эмне себептен ээрчип алганымды түшүнсөм буйрубас. Шымаланып киришип, баягы жаш kesимдегидей элеп-желеп болуп, кат жазганга өтсөм эле чырактын шишесине өрттөнүп өлгөн жетим көпүлөктөй өлүп жок болорумду ойлоп, аргай жеримден тешип чыга баштаган жаман дымагымды кан буугандай токтоттум. Анын үстүнө Гүлнарадай өзүнүн сулуулугуна ашкере ишенген, сулуулугуна кадимкидей сыймыктанган, анысы кээде ички мактанычынан улам текебердикке чейин өсүп жеткен кыздар, өзүнө окшоп жалаң бешик окуган, жаш коммунист, активист, окуу жайдын сыймыгы катары такай макталып турган, биринеки макалалары Ленинчил жаш гезитине, Ала тоо журналына жарыялана калып жүргөн, келечекте чоң адабиятчы же чоң окумуштуу болот деген мыкты, бизөңдүү сыртында оролгон кагазы жок жылаңач момпосуйга окшогондорду эмес, олуттуу сүйлөп, олуттуу жүргөн балдарды баалап, ошондой балдарды жактырчу. Мындай сулуулар жеткен намыскөйдө болот окшобойбу? Бир аз эле көңүл буруп койгондо ошол жигиттердин далайы боо болуп алдына кулап түшмөк. Тилекке каршы ушундай сонун жигиттердин сүйүүсү Гүлнарага келгенде сүйлөй албай тилден калып, дудук болуп, жүрөктөрүнөн сыртка чыкпай жүдөп жүрүп, туттугуп өлдү. Чынында эле акылдуу, билимдүү жигиттердин Гүлнарага сөз айтканга жарабай жалдырап кала бергендерин көрүп, сүйүүгө келгенде акылдуу болуш, билимдүү болуш дээрлик мүмкүн эместигине көзүм жеткен. 82-жылдары филфакты кетмен төбөгө жүгөрүгө алып барды. Түшкү тамакка жакындап калган. Аптаптуу күндөрдүн бири. Бакыт Турдуманбетов экөөбүз талаанын четиндеги желим дөңгөлөктүү, аты жок калган арабанын үстүндө олтурганбыз. Аңгыча 10 метрдей араакта бир кап жүгөрүнү жонуна көтөргөн бирөө бөкчөңдөп кетип баратат. Бекжанов экен карачы шаке, туй ата деп жиберди Бакыт. Ошентип, КМУнун ошол биз студент кездеги жаш мугалими, ошол күздө ошол айыл чарба жумушу бүткөнчө, жону жооруганча Гүлнаранын жүгөрүсүн ташыды. Бирок Гүлнаранын жүгөрүсүн ташыганга макулдук алган менен, анын жүрөгүнө макулдук ала албай койду окшойт. Кайтаар күн да келди. Студенттер түнүндө ортого от жагып алып ырдап бийлеп, кетмен төбөнүн керемет кечи менен коштошуп жатты. Бизден 2 курс жогору окуган Бекболсун Байтокуп, Гүлнар үчүн керек болсо Бекжанов менен адин-адинге чыгам, кана эр болсо келсин деп, Бекжанов жок жерде кыйкырып кутуруп жүрдү. Бирок Бекболсун чын эле өрт жигиттерден болчу, чыкса чыгып да коймок. Мен ал күндөрдүн эстелиги катары ыр жаздым. Анткени ырдан башка колумдан келе турган эч нерсем жок эле. Студенттер бийлешет. Чабат жаштык алаканын тарсылдатып, чалат гитарын чашчан жигит денесин сүлкүлдөтүп, жаш курстун кыздары күлүп жыргайт бүлкүлдөшүп, чоң курстун кыздары чоюлушуп, далдоо жерге чогулушуп, жигиттерди кеп кылат күңкүлдөшүп. Ай сүзүүдө, керилген бий талаага, өрүлгөн нур түшүүдө, чардаят чатырлар дуу эткен гүл күнүнө, чакырат Бекболсун Гүлнарды түнкү бийге, уландым бий билбеген, урат өрт намысына, агай турат алоолонуп, айдасынып далысына деп. Гүлнараны бир топ жылдан кийин анча-мынча акын болуп калган чагымда Дастан университетинин ректораты мени студенттер менен жолугушууга чакырганда көрдүм. Көрсө ал ошол окуу жайында мугалим экен. Биздин филфактан 3 курстан кетип, Москвадан бүткөнүн, кандидаттык диссертациясын философия илими боюнча жактаганын, кечигип турмушка чыкканын уккан элем. Таптакыр таанылбай калыптыр. Баягы жандын баары соктанган сулуу өңдөн эчтемке жок. Кайран кыздын сулуулугун ким алып кетип, ушинтип ушалап салганын билбей маң болуп олтурдум. Көрсө катуу ооруп жүргөн экен. Көп өтпөй дүйнө салганын гезиттеги некрологдон окудум. Жазып олтуруп сүйүүнүн көзү сокур болот. Ал үйлөнгөндөн кийин гана көрө баштайт деген акылман сөз эсиме түштү. Балдардын баары кыздарын 8 март майрамы менен куттуктайбыз деп бүлүнүп жүргөн күндөрү мен да жакшы көргөн кызыма эмне белек береримди билбей башым катып, тукан эжемден сурап алган акчама дүкөндөн адеклон, анан бир атыр самын сатып алып, анымды эч кимге көргөзбөй партанын алдына катып, менден 2 класс кийин окуган ошол кызга улам деноттукка чыкканда берем деп бере албай, мен бергиче атырымдын оозу кантип ачылып калганын билбейм. Класстын ичи буркурап бүт атыр жыттанып, агайымдан тил угуп, кызыма деген кымбат белегимдин ишпалдасы чыгып,
жарымы төгүлүп жарымы калган атыр менен самынды кайра үйүмө көтөрүп кетип бараткан бактысыздыгыма ичим туз куйгандай ачышып, ошол кыздан биротоло ажыраган күнүмдү эстейм. Гүлдү белек кылганга такыр эле күнө албай койдум. Ушунча болуп, азырда Зейнеге бир жолу да гүл сатып алып белек кыла элекмин. Илгери гүлдөр сонун жыттанып турчу эле, азыр дүкөндөгү гүлдөрдүн биринин да жыты жок. Жакшы көргөн кишисине көктөгү жылдыз менен көз мелжиген зоокудагы бүркүттү тартуу кылып жүргөн ата бабаларыбыз буту менен тепсеп жүргөн жер үстүндөгү гүлдөрдү кыйраткан белектетти эле санабаса керек. Биздин тоолуктардын канында ушул кымбат нерсе сакталып калган окшобойбу? Мына ушул көкүрөктүү элди бүгүн акча бийлеп алды. Көкүрөгүндө манасы бар кыргыз адам саналбай, көкүрөгүндө акчасы бар кыргыз адам саналган доор келди. Колумдан келсе Токтогул, Курманжандатка, Алыкул, Бүбүсара, Сүймөнкулдун дегеле элдин мыкты уул кыздарынын сүрөттөрүн акчага, атын аракка койгонго тыюу салат эле. Сакура гүлү. Тилдин өмүрүнүн узактыгы ошол тилде сүйлөгөн элине жараша болот. Өз эне тилинде китеп окубаган мээ суусуз калган талаага окшоп какшышып кургай баштайт. Ал акырындап өз тилинде кандай сөздөр бар экенин унутат. Адамдар каттабай калган жолдорду чөп басат. Каралбаган жер жемишти куурай басат. Майланбаган дөңгөлөктү дат басат. Ал эми сүйлөнбөгөн тилдин эли жок болот. Мукташтык болбогон жерде тил керектен чыгат. Басынып, чүнчүп, жүдөп кедерине кетет. Өз жеринде өз тилине кожоюндук кыла албаган элдин кадыры түшүп, кунары кетип, куту учат. Мындан бир топ жыл мурда Кыргызстанга волонтёрдук кылып келип, айылдык мектептерде иштеп кеткен япон кыздары Юмико Ишизако жана Кацуко Шинзаво менен кыргызча сүйлөшүп олтурганым эсиме түштү. Кыргыз тили биздин жапон тилине окшошуп кетет экен. Биздин кээ бир сөздөрдү силердин тилден да кезиктирдик, деди Чоңгеминдин Шабдан ата мектебинде иштеген Кацуко Шинзаво. Мисалы кайсы сөздөр? Силер бою кичик кишини кодо же кодогой деп коесуңар го, бизде кодомо деп коет. Силер камчы десеңер, биз камчыны нчу дейбиз. Кыргыз тили дагы эмнеси менен жакты? Кыргыз тили аябай музыкалуу тил экен. Адамдар сүйлөшүп атканда музыка чыгып тургансып сезилет экен. Грамматикасы да аябай окшош болот экен деп сөзгө аралашты. Нарын шаарындагы 38-чи мектепте иштеген Юмико Ишизако. Кыргыздар жалкоо экен, дедим мен кыздардан. Жок, андай эмес деп шашып кетти токиолук кыз. Аябагандай түйшүкчүл болушат экен, бирок мээнеттери акталбайт экен. Кыздар, чыныңарды айткылачы, менин элимдин эмнеси жаккан жок, дедим. Жакпаганыбы? Акча бергендери жаккан жок. Жер айдаса деле, чөп жыйнаса деле, иш көрүнсө деле акча бере берет экен. Эмнеси жакты? Колго жапкан наны дагы, кесмеси 5 бармагы. Мен анан Японияны сагынган чыгарсыңар, япондордун элдик ырынан ырдап бергилечи деп сурандым. Кыздардын көзүнө сагыныч айлана түшүп, өздөрүнүн күзгү жалбырактар деген ырын ырдашты. Ыргагынан кусалык, сагыныч леби келип турду. Эмне үчүн элдик ырлардын кайрыктары бири-бирине окшош болот? Эмне үчүн элдик ырлардын баарына сагыныч санаа сезилип турат? Менин да кыздарга кошулуп ырдагым келип кетти. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Түйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.